안녕하세요. 엄마가 가르치는 스토리북 엄가스의 소피입니다. 자, 오늘 제가 소개해드릴 책은 바로 The School Trip이라는 책인데요. 자, 오늘도 이 책으로 만약에 나라면 내가 만약 이 책을 가르친다면 무엇을 어떻게 가르칠까 한번 생각해보는 시간을 가져봤으면 합니다. 제가 먼저 책을 한번 읽어봐 드리도록 할게요. The School Trip. Our teacher's name is Mr. Bell. Last week, he took us on a school trip. We went to a farm. We went there in the school bus. The farmer came out to meet us. Her name was Mrs. Hood. She took us to see the farm animals. She said, "The animals do not like a lot of noise, so do not run or shout at them." Quiet, please. Shh. She took us to see the hens first, but Anissa made a lot of noise. She made so much noise that the hens ran away. Mr. Bell was cross. He said, "Don't make so much noise, Anissa." Mrs. Hood got the hens to come back. Then she let us feed them. She took us to see her horses next. Their names were Star and Poppy, but Anissa made so much noise that the horses ran away. "I want a ride." Mrs. Bell was cross. Mr. Bell was cross. He said, "Don't make so much noise, Anissa." Mrs. Hood and Mr. Bell got the horses to come back. Then they let us have a ride on Poppy and Star. Mrs. Hood took us to see the lambs next, but Anissa made so much noise that the lambs ran away. Mr. Bell was very cross. He said, "Don't make so much noise, Anissa." "Come here, little lambs." Mrs. Hood got the lambs to come back. Then she let us hold them and feed them. We had lunch by the duck pond. There was a sign. It said, Do not feed the dogs." I didn't see it and I fed some of my lunch to the ducks. Some geese wanted my lunch too. The geese ran up to me and made a lot of noise. I did not like the geese, so I ran away, but they ran after me. "Help! Help!" Anissa saw the geese running after me, so she ran up to them. Anissa made a lot of noise. She made so much noise that the geese ran away. Mr. Bell was not cross with Anissa this time. Then we all made a lot of noise on the way back to school. Okay, so now please pause the video and think about what to teach with this book. 이 책으로 무엇을 가르칠까 한번 생각을 해보셨나요? 저 같은 경우에는 이제 The School Trip이라는 책으로 사회를 가르쳤는데요. 이제 스토리북으로 공부하는 방법에 대해서 좀 자세하게 알고 싶으시면 제가 첫 번째 영상과 두 번째 영상에 자세하게 올려놓았는데 혹시 관심 있으시면 한번 보는 것도 괜찮을 것 같아요. 제가 위에 링크를 걸어 놓도록 하겠습니다. 저 같은 경우에는 이제 뭐 스토리북을 할 때 늘 하는 게 with story 그리고 vocabulary 그리고 그 vocabulary 안에 있는 이제 단어 중심으로 문장 해석, 이해 이렇게 하는 편이고요. 그렇다고 전체 해석을 하는 건 아니고 이제 그 단어 위주로 그리고 문장이 이제 쉬운 단어로만 이루어져 있지만 이제 좀 어렵게 이제 해석하는 게 조금 어렵 문장들도 있기 때문에 그런 문장들 위주로 아이한테 해석을 좀 같이 하거나 아니면 아이한테 시키고 그래서 문장 전체를 이제 이해를 시키고 이제 넘어갑니다. 그렇게 한 다음에 이제 어려운 단어 위주로 파닉스 연습을 하고요. 그리고 이제 꼭 해야 되는 게
answer the questions. answer the questions는 좀 될 수 있는 대로 좀 자세하게 하는 게 좋더라고요. 그렇게 하면 이제 아이도 좀 더 이제 이 책에 대해서 이해의 어떤 폭이 더 넓어지기 때문에. 그리고 마지막으로 이제 마무리를 짓는 게 retelling the story입니다. 자, 그렇게 하고 이제 중간에 이제 comprehension activity를 한두 개 정도 이제 넣어서 이제 전체 내용을 이제 마무리를 하는데요. 이거는 늘 이제 제가 영상을 찍어서 이제 찍을 때마다 항상 하는 말이고요. 자, 요 같은 경우에 제가 추가적으로 한 액티비티는 뭐냐면 문장들을 이 책 안에 있는 문장들을 좀 몇 개를 따로 이제 뽑아내서 이렇게 스트립스에다가 적어서 따로 이제 집중 이제 연습을 이제 시켰어요. 왜냐면 이 책에는 이제 단어들이 어렵지는 않은데 문장들이 되게 좀 긴 문장들이 좀 있고 해석하기가 아이가 조금 어려운 문장들이 있어서 그런데 그런 이제 문장들이 좀 이렇게 반복되는 그런 게 있어요. 그래서 이제 그 문장들만 따로 떼어서 이렇게 좀 연습을 시켰습니다. 자, 여기 같은 경우에는 어떤 이런 좀 아이들이 좀 해석하기가 약간 좀 힘들 수 있는 그런 부분이 있었냐면 get이라는 이렇게 준사역 동사가 있었고요. 그리고 근데 여기에 보면 이제 이 get을 이용한 이 문장이 세 문장이 있어요. 단어만 조금 바꿔서 예를 들어서 여기는 hands인데 뒤에는 horse 다음에 뭐 lambs에서 뒤에 단어만 조금 바꿔서 이제 같은 패턴으로 이렇게 이런 문장들이 이제 여러 개가 이렇게 있더라고요. 그래서 get으로 있는 문장 또 이렇게 let으로 있는 문장 이런 문장이 3개 그리고 so that을 이용한 문장도 이제 3문장이 있더라고요. 그리고 여기 보면 take를 이용한 그러니까 take us to see the farm animals에서 요것도 이제 단어만 조금씩 바꿔서 이제 같은 어떤 패턴으로 문장이 이제 3문장이 이렇게 연결이 돼 세 문장이 이렇게 있더라고요. 그러니까 이런 문장들이 그 책의 전체를 이루고 있어요. 이루고 있기 때문에 요 문장들만 따로 떼어서 이제 좀 반복 연습을 조금 시켰습니다. 그랬더니 이제 아이가 이제 충분하게 요걸 연습을 시켰더니 이제 책을 읽을 때 좀 더 이제 이해를 더 잘하더라고요. 자, 이렇게 해서 이제 이런 식으로 좀 어려운 문장이나 조금 헷갈려 할 것 같은 문장들을 따로 이런 스트립스에다가 따로 적어서 이제 따로 이제 좀 연습을 시키면 아이가 더 이제 그 책 내용도 잘 이해를 하고 좀 쉽게 느끼더라고요. 그리고 또 하나 하는 이제 그 액티비티가 뭐냐면 이제 이게 그 농장에서 이 학생들이 농장으로 가서 이제 농장으로 이제 그 소풍을 간 이야기잖아요. 그래서 이제 농장에서 이제 우리가 볼 수 있을 법한 이런 동물들에 대해서 이야기를 조금 해도 괜찮을 것 같더라고요. 그래서 저는 이제 아이하고 이제 농장 동물들 이야기를 하고 그리고 농장 동물들이 우리한테 이제 주는 것은 무엇이 있는가 그런 것을 조금 이야기를 했습니다. 그래서 우리가 이제 뭐 아이들이랑 이런 식으로 좀 대화를 나눠볼 수 있죠. Okay, so you know, like there are a lot of the farm animals. Can you name the farm animals that you know? 자, 이렇게 해서 아이랑 이제 farm animal에 대해서 이제 뭐 이야기를 좀 해보면 될 것 같아요. 뭐 pigs, my cows, chickens, and goat, the sheep. 여러 이제 그 farm animals가 있잖아요. 그러니까 그 중에서 먼저 이제 farm animal에 대해서 이렇게 이야기를 하고요. 그 중에서 이제 3개든 4개든 이렇게 좀 선택을 아이랑 해서 이렇게 뭐 pick out 3 or 4 farm animals. 자, 이제 선택을 해서요. 이제 보드에다가 제가 위에다가 요거 그 자료를 좀 보시면 이제 아시겠지만 이렇게 보드에다가 저는 조금 했습니다. 종이에다가 해도 되지만 한 번씩 보드에다가 아이가 나와서 뭐 그림을 그린다든지 이렇게 문장을 적는다든지 그런 걸 좀 좋아하더라고요. 그래서 이번에는 이제 보드에다가 이제 이렇게 조금 이제 그 아이가 직접 나와서 하는 걸로 좀 했었는데 먼저 이제 선택한 동물들을 여기다가 적습니다. 적은 다음에 이거는 저는 이제 3개로 했는데 뭐 4개든 5개든 이는 아이랑 같이 이렇게 상의를 해서 하면 될 것 같고요. 그래서 뭐 이 동물들에 대한 그림을 먼저 그리고 이제 이 동물들이 우리한테 제공해 주는 게 뭔가에 대해서 또 이제 이야기를 해보는 시간을 좀 가져왔으면 합니다. 그래서 what do farm animals provide us? 이렇게 해서 뭐 예를 들어서 여기 피그 같은 경우에는 피그는 우리한테 이제 그 고기를 제공을 해주잖아요. 그래서 pigs provide us with the meat. 자, 이런 식으로. 그래서 여기 첫 번째만 이제 엄마가 이제 문장으로 이렇게 해주고, 그 다음에는 아이가 나와서 이제 엄마가 한 것을 보고,
나머지를 같이 좀 적도록. 그리고 먼저 이제 이 각각의 애니멀들이 이제 무엇을 제공해 주는가는 먼저 엄마랑 이제 영어로 이렇게 대화를 먼저 나눈 다음에 아이가 나와서 이렇게 적도록 하면 더 좋을 것 같아요. 자, 이렇게 해서 이제 아이랑 같이 이런 액티비티도 할 수 있고요. 또 한 가지 좀 이제 추가적으로 좀 재밌게 할 수 있는 액티비티가 뭐냐면 요 마지막 페이지에 보면 이 아니사라는 아이가 이제 거위를 쫓기 위해서 늘 하듯이 막 노이즈, made a lot of noise. 아주 시끄럽게 이제 소리를 이제 지르고 아주 이제 난리를 부리는 장면이 나옵니다. 이것을 직접 우리 아이랑 같이 좀 소리를 지르는 뭐 그런 이제 뭐 재미난 이런 수업을 할 수가 있는데요. 자, 예를 들어서 이제 이렇게 아이랑 같이 okay, so here, okay, let's pretend that there are a lot of geese in front of us. So we have to make them run away. So we're going to make a lot of a noise so that the geese can run away. Are you ready? 1, 2, 3, make a noise. 막 이런 식으로 이제 아이랑 이제 소리도 지르고 하면서 약간 스트레스도 해소할 겸 그리고 아이가 또 되게 좀 막 소리 지르고 막 하는 거 되게 좋아하잖아요. 자, 이런 식으로 또 수업을 이제 좀 재밌게 진행을 하는 것도 괜찮을 것 같아요. 자, 여기까지가 제가 이제 준비한 이 팁을 다 소개해 드렸고요. 혹시나 또 다른 팁이 계시거나 아니면 좀 이제 질문이 있으시면 댓글에 달아주세요. 자, 오늘 하루도 이제 즐거운 하루 이제 마무리 잘 하시고요. 구독과 좋아요 잊지 말고 많이 눌러주세요. 다음 주 목요일날 만날게요. 바이.